ओडिया ऑडिबल शुणुथिले शुणुथिबे। बर्म्यूडा ट्रायंगल 1872 मसीहा डिसेम्बर मास 4 तारिख सरी सरी आसुथाए दिनर आयुष। आकाशरू पृथ्वी आड़कू ओह्लई आसुथाए संज। ठीक सेतिकी बेले आटलांटिक महासागरर नील जलराशि ढेउ भांगी भांगी आगकू आगकू आगे चली थाए अत्याधुनिक जल जहाज मैरी सेलेस्टी। जहाजर यात्री और कर्मचारी माने आटलांटिक महासागर उपरकू ओह्लई आसुथिबा संध्यार मनोरम दृश्य दर्शन करी विह्वलित होउथांते। सुलुसुलिया सामुद्रिक पवन सेमानकू सिहरित करुथाए। मात्र एतिकी बेले घटिला एमिति एक घटना जहा समस्तक मनर भावना को निमिषकरे दोहलाई देला। जहाजर जंत्र सबू मनकू मन बंद हो गला। मनकू मन बुलीगला जहाजर मोड़। नाविक माने किछि बुझी पारु नथिले। जहाजर यात्री और कर्मचारी माने अनागत आशंकारे थरी उठुथिले। कौन हेउचे सबू? काहींकि हेउचे एमिति? ना, ए प्रश्नर उत्तर काहा निकटरे नथिला। तापरे सबु शेष। आटलांटिक महासागरर सही स्थान रे सबुदिन लगी गायब होईगला अत्याधुनिक जल जहाज मैरी सेलेस्टी। शताब्दी पर शताब्दी बीतीगलाणी, मात्र मैरी सेलेस्टी गायब हो जिबार रहस्य एजाए उन्मोचित होई नाही। केवल मैरी सेलेस्टी नुहे, 1881 मसीह आटलांटिक महासागरर ठीक सही स्थान रे गायब हो जाइथिला आउ एक जहाज एलेन ऑस्टिन। ना आकाश रे बतास थिला, ना समुद्र रे झड़ उठिथिला, अथवा जहाज रे रहिथिला कोनोसी यांत्रिक त्रुटि। उल्टी एकाधिक कुशली नाविक एलिन ऑस्टिन को नहीं यात्रा करुथिले न्यूयॉर्क। ता सत्वे भी राडार रु अचानक विच्छिन्न हो जाइथिला एलिन ऑस्टिन रो संकेत। एलिन ऑस्टिन रो कौन हैला? केमिति हैला? किए घटेला? ए खबर आज भी कहा पाखरे नाही। से समान दशा भोगी आउ एक जहाज यूएसएस साइक्लोप्स। मार्किन लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली थिले ताहार तत्वावधारक। 309 जन यात्री सहित वर्ली यात्रा करुथिला आटलांटिक महासागर रे। समय शरत मासर सकाळ। पाग अनुकूल थिला। यात्री माने निज निजर संपर्कीय मानक पाखकू गुड मॉर्निंग मेसेज पठाउथिले। हठात दिगहरा होईगला जहाज। नाविक चेष्टा करी भी जहाजर नियंत्रण रखिपारि नथिले। ता परठू जहाज यूएसएस साइक्लोप्स रो खोज खबर नाही। थरकू थर आटलांटिक महासागर रे काहींकि घटुथिला एमिति घटना? कुआडे गला यूएसएस साइक्लोप्स? कौन घटिला एलिन ऑस्टिन सहित? किए नहीं गला मैरी सेलेस्टी को? समुद्र गिलीदेला ना आकाश उठे नेला? वास्तव में घटिला कौन? सबुठु बड़ प्रश्न। आटलांटिक महासागर जो स्थान रे 3 जहाज गायब हो जाइथिला, सही स्थानटी कौन अभिशप्त? हाँ, ताहा एक अभिशप्त सामुद्रिक स्थान जार नाम बर्म्यूडा ट्रायंगल। रहस्यवादी गवेषक मानक मतरे ताहा हेउची शैतान रो वासस्थान। आटलांटिक महासागरर एक त्रिभुजाकार क्षेत्र बर्म्यूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा, पोर्टोरिको एवं बर्म्यूडा 3 गोटी स्थानर यह हेउची मिलन स्थल।
ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାହା ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ମ୍ୟୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ବା ବର୍ମ୍ୟୁଡା ତ୍ରିଭୁଜ। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏହି ସ୍ଥାନ ଏଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ଆଉ ଅଲୌକିକ ଯେ ଏହାର ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର କିଛି ବି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥାଏ। ଭାବିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଏହି ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଉପର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ବିମାନ ମଧ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଲାପତା ହୋଇଛି, ଯାହାର କୌଣସି ପତା ଲଗାଇ ପାରିନାହିଁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ। ସେହି ସବୁ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ 19, ଷ୍ଟାର ଟାଇଗର, ଡଗଲସ୍ DC-3 ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ। ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ସାମୁଦ୍ରିକ ରାକ୍ଷସ ତାର ଜିଭ ଲଗେଇ ସେସବୁକୁ ନିଜ ପେଟ ଭିତରକୁ ଢୋକି ଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରର ଏହି ମହାବିନାଶକାରୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍। ସେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ମ୍ୟୁଡା ତ୍ରିଭୁଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଜାହାଜର କମ୍ପାସ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଯାହା ଆକାଶରୁ ଖସି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ବର୍ମ୍ୟୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ରହସ୍ୟଭରା। ତେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହିଁକି ବର୍ମ୍ୟୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଏପରି ରହସ୍ୟମୟ? କ'ଣ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଆଉ ବିମାନ ଗାୟବ ହୋଇଯିବାର କାରଣ? ଏସବୁକୁ କ'ଣ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ସତ୍ତା ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି? ଏମିତି ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର କାହାରି ନିକଟରେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗବେଷକମାନେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଣିଷ ଟିକିନିଖି କରି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଛି ବର୍ମ୍ୟୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତରରେ କିଛି ଅନୁମାନ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ବର୍ମ୍ୟୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଏଲିଏନ ବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଜୀବମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ସେଠାରେ କୁଆଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରହର ଜୀବମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ସବୁକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅପହରଣ କରିନିଅନ୍ତି ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଏଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ। ଓଲଟି ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଯେମିତିକି ସତରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଏଲିଏନମାନଙ୍କର କାମ? ଯଦି ଏଲିଏନମାନଙ୍କର କାମ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବର୍ମ୍ୟୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ବାହାରି ସେମିତି କିଛି ଅଲୌକିକ କାରନାମା ନ ଘଟିବାର କାରଣ କ'ଣ? କେହି କେହି ଗବେଷକଙ୍କର କହିବାର କଥା, ବର୍ମ୍ୟୁଡା ତ୍ରିଭୁଜରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି ମାରାତ୍ମକ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହି ଗ୍ୟାସର ପ୍ରଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଳର ଘନତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଜଳର ଘନତ୍ୱ କମ୍ ହେବା ଫଳରେ ଜାହାଜଟି ଭାସି ନ ପାରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇଯାଏ। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଅଥବା ଠୋସ୍ କାରଣ ଥିବା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ମ୍ୟୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ କେତେକ ଗବେଷକ ଏକଥା କହନ୍ତି ଯେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରର ଠିକ୍ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ଏକ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜର ଉପକରଣକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଅକାମୀ କରିଦିଏ। ପୁଣି ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ଏଭଳି ତୀବ୍ର ଯେ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଏହା ଜାହାଜଟିକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ନିମିଷକରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁଠି ହାରିଯାଏ, ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବର୍ମ୍ୟୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ। ହୁଏତ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ବଳକୁ ବର୍ମ୍ୟୁଡା ତ୍ରିଭୁଜର ରହସ୍ୟମୟ ଶକ୍ତି ଖୋଜିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ମ୍ୟୁଡା ସେମିତି ରହିଥିବ
ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନଟିଏ ସାଜି।